bảo con rong hay nhâm xôm chuẩn bị xua bọn hồi dù chân ngọc kia dương tích men bàn tay dương mìnhประกาศทาขมิ้นน้ำนอกนั่งกาสดสาดงการบ่องเลยดีกว่าบ่องทาแต่ปีเนี้ยยืนจุ่มที่จับปีเนี้ยตื้อนู่นยืนไอ้ไฟกุมบ่องbàn này bàn nàyทั้งไงนี่ยืนเมียนเชียงดอกเนี่ยส่วนมายืนbànจัดได้บอสโตสิ่งใดสุขสันต์บ่ยืนมือสัปดาห์กันลองมาบ่ส่วนยืนสดสาดการบ่องจุ่มนี้ให้ออกคนพระองค์ในยืนในแต่เมียนอากาศเคยมุกนี้ยืนจูบนี้ยืนยิงยำหนักนี้ยืนสู้สุดทุกนี้ยืนใจมันได้เสมนอหรือก็สิ่งใดเศร้าสิ่งใดจุ่มมวยนี้ของได้ออกคนพร้อมให้ทั้งไงนี้ขยมเมียนอากาศจะทำไมมันต้องเทียนต้องการใจมันได้ให้นี่ยมกระทานี่จะไม่เรียนดอลล์สำหรับยืนจีเนบำราเปรียมาในยืนคำสำหรับสนังดีจอมเมาปันแต่ยืนสายยืนจนมาจนนวลกดอาวัตเมียนได้สาวกอดบากองก็ตะเลงสกกำนาปันแต่มันทวีเตยืนเงี้ยบำราเปรียยืนกูดังbà dương của đấng on ta dương của bầm rạ bài na đại trầm trời bà sầm khăn đi chi trong này sầm khăn sầm nuôi môi xua dương ngọc này thà ta ôn khu vực ngọc này đấng đặt luôn ai miệng nói tiền được ọt đấng tham miệng nói tiền được ọt á ơi chụp ba mà đấng đặt luôn ai miệng nói tiền được ọt miệng đấy sầm phua miệng nói tiền này kì mà có miền nói tiếng khang riêng khinh có chấp đám bầm ra bỏng nơi không này bọt châm riêng chỉ môi nâng cầm sàn chứ lẹ anh nói tiếng này kì ông nào tiếng khang bầm ra có ai bầm ra tu từ bàn mà trong cà phê ấy từ ông say khang cái đó bà có ông nói tiếng khang bỏng riêng cho ron mấy nhầm nói tiếng khang ấy bà khang lên bàn tay che lênอุปกรณ์ไอ้ติ๊กตัวnữ che check onไอ้khối tung hai nữ ok được chưa nè dương đăng thả ta dương miên ẩm nội tiên ở vậy song khăn bàn tay số tham nội tiên tầng on nâng dương bằng cả con ấy rồi cô nè nè đó là gì tam bọt công pí ban dẹp là dương thả ẩm nội tiên chẳng cứ bà nộp bị pre chỉ nè bát tiên làm nói tiên là dương có bàn tay pre bát tiên làm nói tiên là dương tầm bông lại đôi chia kịp đi xong để thảo raw material vì còn tay chi vật thụ thiệt đạo dương trời vô vi một độc khát đòi khuôn ai nu ẩm nói tiên dương đừng can tay pro xả là này nè bà vì chi raw material vì mình toàn finish good thế mình chi tụm ninh đại ai lụt nó lên tìm xả bàn ni nhom u chỉ họ group kia miền nói tiền và nan nói tiền để bẹp đó nói đồng bông lại cứ chưa raw material một chỗ thiệt đàm đôi chỉ bông bích đây mình toàn chân này bàn tay dương vô mong vì một chân này vì tôi chỉ bông là mình làm lại tam dạ cả độc khát vào giường ngày nay nhom lơ pi cầm pi rôm trong phút đập pi khó buồn là khó bằng mấy bắt đại dương rồi kia miền nào vậy gì vậy ra room như chỉ cài tại mùi tại ở vậy vậy thành nu miền càng nghiệp tràn miền càng nghiệp xem thì kia chỉ dạng ná nu dương miền kia tràn có chia ru cai tại môi không bẹt đi hai chia vậy đòi kia nâng kia dạng nụ đài đôi chân này đại miền đông nói tiên xem vì kia tam bẹt côn đại đòi một dương tua ba chia sự cái đây tụm ní nu cổ trời ti tam khả năng này sự đây chừng đường rư ba chia ca bằng ra nu cho bằng ra cho rư chia ca bằng riêng cho bằng riêng từ rư chia ca tu miên cho chạy đòi chật small rư chia ca nó mục cho phơ đòi usa rư ca meta karuna có cho phơ đòi đi choนี่คือchia ra mình tu bảo ông tẹt tông đang ngầm nói tiền chân thế ngay đi khi nhom miền miền clay môi trong trái đó ôn ngọc nia thật ta để dương miền ngầm nói tiền bao bị bảo ông hơi ta dương cu prao với bài na đại trầm trời mình men cục tại cá bồng ráo sốt tại trầm trời nữa thì mình men cục tại cá bồng ráo sốt tại ban popo nữa thì tại bài dương bồng ráo mình trầm trời dương đang tụt tua bằng đá xà nè tiếp dương đang tới cho mình kia xôm dương xôm đúng chất đất thai cho mình kia sẵn ở đây số để công đất thai số tu bục cung ở bậc cung trung sầm đạp sập đạp tham mây để toàn bậc tiền po tu bục cung nơi để miền sọc hiệp miền Tây Bali khung cam mặc chu ruộng phai cung prang cho mình công du chun bên này tu bục cung miền Nam tu clay xôm bằng bản cung cho mình tu bục cung đang ngọc này bậc tiền trong này phải nhà rồi dương khiêm đang ngọc này chụp xe đó tu bục cung là gì nè trái này số ở tu bục cung là dây trên từ
គ្រប់ពាក្យសម្ដីទាំងអស់គឺមកពីព្រះអង្គក៏ឲ្យទូបង្គំនិយាយដោយចិត្តទូបង្គំឡើយហើយសូមឲ្យព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះជាការដកដាំជាប់នៅក្នុងចិត្តទូបង្គំអ្នកដើម្បីយើងយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងជីវិតរស់នៅក្នុងការបម្រើទ្រង់ផងដែរទូលថ្វាយដល់អរគុណទ្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះម្ចាស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអញ្ចឹងការបម្រើព្រះអង្គដែលត្រឹមត្រូវតាមអំណោយទានដែលព្រះអង្គឲ្យយើងទី1គឺយើងប្រើអំណោយទានដើម្បីលើកតម្កើងព្រះប្រើអំណោយទានយើងដើម្បីលើកតម្កើងព្រះបាទហើយយើងមានចំណុចផ្សេងទៀតជាច្រើនតែទី1ធំបំផុតសូមប្រើអំណោយទានយើងដើម្បីលើកតម្កើងព្រះដូចជាក្រុមភ្លេងដែលគាត់ខំលេងភ្លេងបើអត់ពួកគាត់ក៏ការថ្វាយបង្គំយើងអត់មានរសជាតិដែរអញ្ចឹងគាត់លើកតម្កើងព្រះនាមព្រះអង្គដែរអ្នកច្រៀងបើមានតែភ្លេងអត់មានអ្នកច្រៀងក៏បទចម្រៀងសរសើរព្រះអង្គមួយនឹងហាក់បីដូចជាបាត់រសជាតិខ្វះប៊ីជេងអីចឹងទៅនេះគឺជាអំណោយទានមួយដែលយើងប្រើដើម្បីនឹងលើកតម្កើងព្រះនាមព្រះអង្គក្នុងគម្ពីរកូឡូសជំពូក3ខ17ថាហើយគ្រប់ក្នុងគ្រប់ទាំងអស់ទោះបើការអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នានឹងធ្វើដោយពាក្យសម្ដីឬកិរិយាក៏ដោយចូលធ្វើទាំងអស់ដោយព្រះនាមនៃព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវទាំងអរព្រគុណដល់ព្រះជាព្រះបិតាដោយសារទ្រង់ផងឃើញទេគ្រប់អំណោយទានដែលយើងធ្វើកុំភ្លេចថាមិនមែនយើងបង្កើតអំណោយទានដោយខ្លួនឯងទេគឺព្រះអង្គឲ្យយើងប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងបានប្រើអំណោយទានដើម្បីបម្រើព្រះអង្គវិញកុំភ្លេចអរព្រគុណព្រះអង្គថាអរគុណទ្រង់ដោយសារព្រះអង្គទើបទូលបង្គំមានអំណោយទានមួយនេះយ៉ាងល្អដើម្បីនឹងបម្រើទៅដល់ក្រុមជំនុំយើងតាមរយៈការចែកចាយតាមរយៈការជាភាសាតាមរយៈក្តីបង្រៀនឡើងយើងមើលប្រសិនបើយើងបម្រើព្រះអង្គដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទយើងមិនអាចធ្វើការអាក្រក់បានទេត្រូវចាំគ្រប់សេចក្តីបម្រើទាំងអស់ឲ្យតែយកព្រះនាមព្រះអង្គជាលេខ1ដាក់ក្នុងជីវិតយើងមិនអាចធ្វើការអាក្រក់បានទេហេតុអីដោយសារយើងខ្លាចយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គមែនទេយើងកោតខ្លាចព្រះអង្គយើងមិនអាចធ្វើអ្វីពេលផ្ដាស់បានទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាមានអ្នកបម្រើមួយចំនួនតូចដែលគាត់ធ្វើមិនត្រឹមត្រូវដែរហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំធ្វើត្រឹមត្រូវទាំងអស់ដែរនោះទេបាទខ្ញុំមិនហ៊ានថាទេប៉ុន្តែនេះជាសេចក្តីបង្រៀនតែប៉ុណ្ណោះឯងបើយើងបម្រើព្រះអង្គដោយនៅព្រះនាមព្រះយេស៊ូវនោះយើងមិនអាចធ្វើការអាក្រក់បានឡើយលុះត្រាតែពេលយើងធ្វើយើងយកព្រះអង្គដកព្រះនាមព្រះអង្គចេញសិនដាក់ក្រោយខ្នងសិនទៅយើងអាចហ៊ានធ្វើការអាក្រក់បាននេះជាចំណុចទី1សូមប្រាំអំណោយទានដោយលើកតម្កើងព្រះទី2ប្រាំអំណោយទានដើម្បីបម្រើអ្នកដទៃក្រៅពីបម្រើព្រះក្រៅពីលើកតម្កើងព្រះយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដែរនៅក្នុងព្រះវិហារនេះយើងឃើញហើយខ្ញុំកំពុងតែបម្រើព្រះផងខ្ញុំកំពុងបម្រើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងពីព្រោះខ្ញុំចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាឃើញបម្រើបាទហើយអ្នកច្រៀងក៏បម្រើក្រុមជំនុំដែរបាទនៅក្នុងគម្ពីរ1ពេត្រុសជំពូក4ខ10ខ11គឺដោយខំបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកតាមអំណោយទានដែលគ្រប់គ្នាបានទទួលមកទុកដូចជាចែកចាយយ៉ាងណានៃព្រះគុណដ៏បែកជាច្រើនផ្លូវវិញនៅពេលដែលយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងព្រះគុណហ្នឹងកាន់តែរីកធំទៅបាទពីព្រោះសកម្មភាពបម្រើហ្នឹងវាកាន់តែច្រើនទៅបើអ្នកណាអធិប្បាយនោះត្រូវតែអធិប្បាយដូចជាអ្នកដែលបញ្ចេញព្រះបន្ទូលនៃព្រះហើយបើអ្នកណាបម្រើនោះត្រូវបម្រើដោយកម្លាំងដែលព្រះប្រទានឲ្យដើម្បីឲ្យព្រះបានកើងឡើងក្នុងគ្រប់ការទាំងអស់ដោយសារព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់ដ៏មានសេរីល្អនិងព្រះចេស្តានៅអស់កលជានិច្ចរៀបតទៅឃើញទេគឺជាព្រះបន្ទូលព្រះមិនមែនខ្ញុំនិយាយទេនៅពេលដែលយើងចេះបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកដោយសេរីអំណរនោះសេរីរុងរឿងរបស់ព្រះកាន់តែរីកគ្រប់ច្រករហូតទាំងអស់ហើយពេលគ្នាយើងដូចជាក្មួយមកពីខេត្តផ្សេងពេលគាត់ត្រឡប់ទៅវិញគាត់បានអំណោយទានពីនឹងគាត់ទៅបម្រើនៅទីនោះទៀតនោះសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះកាន់តែរីកសាយធំទៅទៀតពីព្រោះយើងមិនប្រកាសថានៅទីនេះរហូតទេពេលយើងរៀនចប់យើងអាចវិលត្រឡប់ទៅសុខកំណើតយើងវិញយើងពំនាំនៅអំណោយទាននឹងចំណេះដឹងដែលយើងបានរៀនសូត្រពីព្រះវិហារនេះយើងទៅបម្រើព្រះអង្គនៅវិហារយើងផ្សេងទៀតសុខកំណើតយើងនោះសេចក្តីរុងរឿងរបស់ព្រះកាន់តែរីកចម្រើនដែរហេតុអ្វីព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានយើងខុសគ្នាដឹងអត់ហេតុអ្វីបានព្រះអង្គផ្ដល់អំណោយទានយើងខុសគ្នាមិនគោមិនផ្ដល់អំណោយទានឲ្យចេះជ្រាបទាំងអស់គ្នាទៅហេតុអីសូមមានសេចក្តីក្លាហានឡើងគ្មានចម្លើយណាខុសទេតែចាំទស្សនៈរបស់ខ្ញុំឃើញចម្លើយណាខុសទេហេតុអីបានព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានយើងខុសគ្នាឥឡូវខ្ញុំសួរក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយប្រសិនបើមានអ្នកជំនាញតែគណៈនាយកម្នាក់តើក្រុមហ៊ុននឹងរីកចម្រើនអត់
ពីណាអ្នកគ្រប់គ្រងពីណាអ្នកបង្ដោះដៅបុគ្គលិកពីណាបើកប្រាក់ខែឲ្យពីណារត់ការផ្លូវច្បាប់ឃើញអត់ក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយត្រូវការជំនាញផ្សេងគ្នាដើម្បីអីគ្រប់គ្រងគ្នាទៅវិញទៅមកដូចគ្នាព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានយើងខុសគ្នាដោយសារអីដោយសារព្រះអង្គដឹងច្បាស់ថាព្រះអង្គត្រូវការអំណោយទានជាច្រើនហើយព្រះអង្គបានដាក់អំណោយទានឲ្យយើងព្រះអង្គជ្រាបច្បាស់ពីយើងថាតើយើងកម្រិតណាដែលគួរទទួលអំណោយទានអីមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកអធិប្បាយទេមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអ្នកលេងភ្លេងទេអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះលេងភ្លេងព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានគាត់ផ្សេងបាទគាត់នៅដើរបិទភ្លើងបិទអីក៏ជាការបម្រើព្រះដែរមែនអត់បិទភ្លើងបិទទាំងហាក៏ជាការបម្រើព្រះដែរមែនតើអូដល់អធិប្បាយដល់បរិញ្ញាបានទទួលបានរង្វាន់ធំ No ព្រះអង្គមើលមកយើងស្មើគ្នានៃការបម្រើអត់មាននិយាយអំណោយទានធំតូចទេឲ្យតែយើងធ្វើបានរង្វាន់ដូចគ្នាអំណោយទានខុសគ្នាដើម្បីយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកសម្ផស្សចេះច្រៀងគាត់ច្រៀងថ្វាយព្រះអង្គកំសាន្តចេះដឹកនាំចម្រៀងគាត់បង្រៀនយុវជនឲ្យចេះច្រៀងបងយូរ៉ាគាត់ចេះខ្លុំខ្លុយគាត់បម្រើព្រះអង្គតាមរយៈខ្លុំខ្លុយខ្ញុំមានអំណោយទានខាងបង្រៀនខ្ញុំចែកចាយនៅព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្លីៗតាមសមត្ថភាពខ្ញុំតាមកម្លាំងខ្ញុំព្រះអង្គថាបម្រើព្រះអង្គតាមកម្លាំងខ្ញុំមិនអាចទៅឈរអធិប្បាយជាមួយក្រុមជំនុំរាប់រយនាក់បានទេដោយសារអំណោយទានខ្ញុំបានតែត្រឹមយុវជនសម្រាប់ពេលនេះតែអនាគតយើងអត់ដឹងបាទមួយទៀតដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកដូចក្នុងក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងបើយើងជំនាញដូចគ្នាយើងពីណាបំពេញឲ្យគ្នាអញក៏ចេះអានោះក៏ចេះអានោះក៏ចេះមិនបាច់ support គ្នាទៅអីមែនទេអញ្ចឹងដូចគ្នាព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានខុសគ្នាទី1ដោយសារដើម្បីយើងបម្រើគ្នាទៅវិញទៅមកទី2ដើម្បីបំពេញសេចក្តីត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកទី3សូមប្អូនប្រើអំណោយទានដោយស្មោះត្រង់និងទំនួលខុសត្រូវនេះជាចំណុចសំខាន់ណាស់ប្រើអំណោយទានដោយស្មោះត្រង់ហើយទំនួលខុសត្រូវទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍នៅក្នុងគម្ពីរម៉ាថាយខ្ញុំអត់អានទេបងអូនយកទៅមើលខ្លួនឯងចំពោះ25ខ14ដល់ខ30បាទតកតងនឹងអំណោយទាននេះដែរគឺមានរឿងប្រៀបធៀបមួយដែលនិយាយអំពីចៅវាយហើយនឹងអ្នកបម្រើ3នាក់ពេលចៅវាយគាត់រៀបចាក់ចេញពីផ្ទះទៅឯស្រុកកំណើតរយៈពេលយូរនោះគាត់បានទុកលុយឲ្យចៅវាឲ្យអ្នកបម្រើទាំង3នាក់នោះអ្នកទី1គឺគាត់ឲ្យ5000រៀលអ្នកទី2គាត់ឲ្យ2000រៀលហើយអ្នកទី3គាត់ឲ្យ1000រៀលហើយអ្នកទាំង3នោះក៏យកទៅប្រកបរបររកស៊ីទៅអ្នកទី1ដែលបាន5000នោះគាត់ទៅជួញដូរបានចំណេញប្រាក់5000បន្ថែមទៀតហើយអ្នកទី2ក៏ដូច្នោះដែរគាត់យកទៅជួញដូរគាត់ក៏បានចំណេញ2000បន្ថែមពីលើរឿងទៀតចំណែកបាវបំរើទី3គាត់មានអារម្មណ៍ថាចៅវាយគាត់តឹងរឹងគាត់ខ្លាចយកទៅរកស៊ីខាតគាត់ក៏យកលុយ1000ហ្នឹងទៅកប់ក្នុងដីបាទលុះកាលយូរក្រោយមកពេលចៅវាយត្រឡប់ពីស្រុកកំណើតមកវិញចៅវាយហ្នឹងក៏បានហៅអ្នកបម្រើទាំង3ហ្នឹងមកជួបហើយក៏សួរនាំថាតើលុយដែលយកទៅហ្នឹងបានធ្វើអីខ្លះហើយអ្នកដែលបាន5000ហ្នឹងគាត់ក៏បកគលលុយទៅឲ្យចៅវាយ5000ហើយគាត់ថាគាត់ទៅរកស៊ីប្រកបរបរបានចំណេញ5000ពីលើទៀតបានបកគលទៅឲ្យចៅវាយ5000ទៀតអញ្ចឹងសរុប10000ហើយចៅវាយសប្បាយចិត្តមែនតើថាអូឯងជាបាវដ៏ល្អដ៏ស្មោះត្រង់ឯងនឹងប្រកបដោយពពកចូលមានអំណរជាមួយចៅវាយឯងចោះចំណែកអ្នកទី2ក៏គាត់ដូចឆ្នោះដែរគាត់យក2000ទៅឲ្យចៅវាយហើយគាត់ថាគាត់បានចំណេញបាន2000បន្ថែមទៀតក៏បកគលទៅឲ្យចៅវាយទាំងអស់ដែរហើយចៅវាយក៏សរសើរដូចអ្នកទី1ដែរចំណែកអ្នកទី3ដែលគាត់យកទៅកប់ចោលហ្នឹងពេលដែលគាត់មកនិយាយប្រាប់ចៅវាយខឹងមែនតើពីព្រោះអីគាត់អត់បានយកលុយហ្នឹងទៅប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតទេគាត់ថាបើមិនធ្វើអីគ្រាន់តែផ្ញើនៅអ្នកចងការក៏បានទាំងការទាំងដើមមកវិញដែរឯងជាបាវកំជិលជាបាវអាក្រក់ហើយចៅវាយហ្នឹងក៏ដកយកអា1000រៀលហ្នឹងពីបាវទី3ដែលខ្ជិលហ្នឹងឲ្យបន្ថែមទៅលើអ្នកទី1នោះដែលបាន5000ហើយចំណេញ5000ហ្នឹងវាឡើងមក10000អញ្ចឹងគាត់បន្ថែមពីលើទៀតអញ្ចឹងអ្នកទី1ហ្នឹងបានពពកកាន់តែខ្លាំងចំណែកអ្នកទី3ដែលយកលុយកប់ចោលត្រូវចៅវាយនឹងដកហូតចេញហើយស្អប់ឲ្យដេញចេញផងនៅក្នុងខ្សែរឿងហ្នឹងអញ្ចឹងលុយដែលចៅវាយឲ្យនេះប្រៀបដូចជាអំណោយទានដែលព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងគ្រប់គ្នាដែរប្រសិនបើយើងយកអំណោយទាននឹងទៅប្រើប្រាស់ដើម្បីបម្រើព្រះអង្គនោះសេរីរុងរឿងព្រះអង្គនឹងកើនឡើងដូចជាប្រាក់ចំណេញចឹងដែរហើយប្រសិនបើយើងយកអំណោយទាននឹងទៅកប់ចោលគឺដូចជាចៅវាយដូចជាអ្នកបម្រើទី3ចឹងគឺគាត់ត្រូវបាន
ទទួលនៅទណ្ឌកម្មស្ដីបន្ទោសដេញចេញដកយកលុយនឹងមកវិញគឺព្រះអង្គនឹងដូចជាព្រះអង្គដកអំណោយទានចេញមកវិញដែរបាទនេះហើយគឺជាការប្រើអំណោយទានដែលប្រកបដោយស្មោះត្រង់ហើយនឹងត្រឹមត្រូវដូច្នេះសង្ឃឹមថាប្អូនដែលបម្រើព្រះនោះសូមប្រើអំណោយទានរបស់ប្អូនទាំងអស់គ្នាប្រកបដោយស្មោះត្រង់ហើយទំនួលខុសត្រូវដូចជាអ្នកបម្រើទី1និងទី2សូមកុំធ្វើដូចជាអ្នកបម្រើទី3អីបាទត្រូវចាំថាភាពស្មោះត្រង់នាំមកនៅកិត្តិយសនិងភាពជោគជ័យដល់ប្អូនទាំងអស់គ្នាអូនត្រូវចាំនៅក្នុងភាសាលោកីមួយគេថាភាពស្មោះត្រង់គឺជាដើមទុននៃជីវិតប្អូនត្រូវចាំកុំថាឡើយអ្នកជឿព្រះអង្គសូម្បីតែលោកីក៏គេមានផ្នត់គំនិតមួយថាភាពស្មោះត្រង់គឺជាដើមទុននៃជីវិតប្អូនទៅធ្វើការកន្លែងណាក៏ដោយប្រសិនបើគ្មានភាពស្មោះត្រង់នេះប្អូនកុំសង្ឃឹមថាជោគជ័យអសោះគឺគ្មានទេគ្មានជោគជ័យតរសោះហើយប្អូនមិនអាចរក្សាការងារបានយូរបានទេបើវិស័យធនាគារផងសួរលោកសកលបាត់លុយតាម1រៀលក៏គេដេញចោលដែរគេអត់ខ្វល់រឿងបាត់ដោយចេតនាឬអចេតនាទេគេថាយើងបន្លំយើងយកលុយគេដូច្នេះត្រូវចាំព្រះអង្គឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គដោយស្មោះត្រង់និងដោយទំនួលខុសត្រូវទី4កុំប្រើអំណោយទានដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំសង្កត់កន្លែងនឹងបន្តិចមានបុគ្គលមួយចំនួនខ្ញុំមិនថាច្រើនទេមួយចំនួនតូចដែលយើងមើលឃើញថាគាត់បម្រើព្រះអង្គប៉ុន្តែគាត់សម្លឹងឃើញផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនដែរបាទខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយចុះខ្ញុំឧទាហរណ៍ទូទៅទេណាមិនសំដៅលើអ្នកណាទេឧទាហរណ៍ថាមានម្នាក់គាត់មានអំណោយទានខាងចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺឧទាហរណ៍គាត់មានអំណោយទានខាងចុះសួរសុខទុក្ខហើយនៅពេលដែលធម្មតាយើងចុះសួរសុខទុក្ខគឺយើងតែងតែពហិផ្ដល់ប្រាក់តម្លៃឲ្យគាត់ថ្លៃជិះកង់3ថ្លៃទទួលទានអាហារទឹកបាទហើយនឹងថវិកាសម្រាប់ជួយអ្នកជំងឺប៉ុន្តែប្រសិនបើអ្នកចុះសួរសុខទុក្ខនោះគាត់កេងលុយហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាពហិថាថ្វាយ 100000 រៀលទៅដល់អ្នកជំងឺប៉ុន្តែចុះគាត់ឲ្យតែ 80000 រៀលទៅគាត់ទុក 20000 រៀលអ្នកជំងឺមិនដឹងមែនទេអត់ដឹងទេឬគាត់កេងអាលុយជិះកង់3នេះលុយកង់3ជិះអស់តែ20000គាត់ថាអស់40000ទៅឧទាហរណ៍ណាថាតើការបម្រើនឹងគឺជាដើម្បីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឬទៅបម្រើព្រះអង្គដោយអស់ពីចិត្តឧទាហរណ៍ខ្លីតែសូមបងប្អូនពិចារណានេះហើយគេថាការបម្រើព្រះអង្គដោយគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនបើអត់បានចំណេញសម្រាប់ខ្លួនឯងគឺអត់ធ្វើប៉ុន្តែក្នុងមេរៀនយើងព្រះអង្គលើកទឹកចិត្តឲ្យយើងបម្រើព្រះអង្គដោយស្មោះត្រង់គុំគិតពីប្រយោជន៍ពីព្រោះព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងហើយព្រះអង្គចិញ្ចឹមយើងហើយព្រះអង្គឲ្យការងារយើងធ្វើហើយឲ្យយើងរស់បានហើយដូច្នេះការបម្រើព្រះអង្គសូមបម្រើដោយស្មោះត្រង់គុំគិតពីប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងគម្ពីរភីលីបចំពុក2ខ3ខ4កុំឲ្យធ្វើអ្វីដោយទាស់ទែងគ្នាឬដោយសេចក្តីអំនួតអត់ប្រយោជន៍ឡើយតែចូលរាប់អានឲ្យលើសជាងខ្លួនដោយចិត្តសុភាពវិញកុំឲ្យគ្រប់គ្នាស្វែងរកតែប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយត្រូវស្វែងរកចំពោះអ្នកដទៃផងសូមគិតអ្នកដទៃផងកុំឲ្យគិតតែពីខ្លួនឯងអញ្ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំក៏បញ្ជាក់ថាគ្រប់គ្នារស់នៅក្នុងសាច់ឈាមមិនថាបងប្អូនមិនថាមួយមិនថាខ្ញុំទេយើងកំពុងរស់នៅក្នុងសាច់ឈាមដូច្នេះសេចក្តីលោភលន់តែងតែមានមែនអត់ក្នុងនេះពីណាអត់លោភលន់ស្បត់ចំពោះព្រះអង្គថាអត់មានចិត្តលោភលន់ស្បត់បាទអ្នកណាក៏លោភលន់ដែរពីព្រោះយើងរស់ក្នុងសាច់ឈាមហើយកាលណាយើងមានចិត្តលោភលន់ហើយយើងច្បាស់ជាធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងបាទហើយបងអូនពិចារណាខ្លួនឯងទៅនេះជាមេរៀនទេបាទហើយខ្ញុំមិនថាខ្ញុំល្អទេខ្ញុំក៏មានចិត្តលោភលន់ដែរហើយក៏ខ្ញុំធ្លាក់ក្នុងសេចក្តីល្បួងជាច្រើនដែរប៉ុន្តែជាមេរៀនគឺជាមេរៀនជាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គខ្ញុំទៅតែចែកចាយបាទតែបងអូនអនុវត្តបានប៉ុណ្ណាជារឿងបងប្អូនជាមួយព្រះអង្គបាទដូច្នេះកុំឲ្យយើងប្រើអំណោយទានបែបប្រកួតប្រជែងគ្នាអីបាទដូចថាអ្នកចេះច្រៀងចឹងគិតថាអញច្រៀងអត់ព្រោះដូចគាត់ឈប់ច្រៀងឈប់ប្រើព្រះអង្គឈប់អីបាទនៅក្នុងចំពោះព្រះព្រះអង្គគឺព្រោះដូចគ្នាបាទទោះបីបងអូនច្រៀងខុសតង់ក៏ព្រះអង្គសប្បាយចិត្តដែរពីព្រោះអីជាការសរសើរដំណើរព្រះអង្គតើបទចម្រៀងទាំងអស់គឺលើកដំណើរព្រះនាមព្រះអង្គតើបាទដូច្នេះសូមបម្រើឬក៏ប្រើអំណោយទានកុំឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងគ្នាចំណុចទី5សូមប្រើអំណោយទានដោយក្តីស្រឡាញ់នេះជាចំណុចសំខាន់ខ្ញុំចាំប្រហែលសប្តាហ៍មុនលោកគ្រូវិលយើងគាត់អធិប្បាយពីក្តីស្រឡាញ់សង្កត់ធ្ងន់ទៅលើក្តីស្រឡាញ់គាត់ថាបើគ្មានក្តីស្រឡាញ់គឺគ្មានអ្វីគ្រប់យ៉ាង
ត្រឹមត្រូវបើគ្មានស្ដីស្រឡាញ់ខ្ញុំអត់មានវត្តមានឈរនៅទីនេះដែរប្រហែលជាខ្ញុំដល់មកខ្ញុំមកថ្វាយគុំព្រះអង្គចប់ខ្ញុំអត់ចំណាយពេលធ្វើមេរៀនខ្ញុំអត់ចំណាយពេលមកឈរនិយាយឲ្យបងប្អូននេះប៉ុន្តែដោយសារក្ដីស្រឡាញ់ខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មួយមិនមែនជាការអួតពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះខ្ញុំទៅបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសក្មេងក្រីក្រនៅសំណង់អាណាធិបតេយ្យនៅច្បារអំពៅហើយក្មេងនៅទីនោះគឺនៅមុខសាលារៀនខ្ញុំគឺភ្នោខ្មោចតែម្ដងមុងខ្មោចផុសចេញមកបាទ2ហើយបន្ទប់រៀនឡើងក៏ចេះក៏ចាស់ខ្ញុំមិនបានไปចាំងរូបថតឲ្យទេអូនឃើញសង្វេគហ្មងហើយសាច់ជាអំផែខ្ញុំដែរខ្ញុំគិតមើលខ្ញុំទៅអញ្ចឹងប៉ុន្តែដោយសារដីស្រឡាញ់ហើយទៅដល់គ្រាន់តែជិះចូលពីផ្លូវទៅដល់កន្លែងសាលារៀនមានអ្នកលេងល្បែង4វងបាត់ហើយពេលភ្នែនលេងមកទាំងស្រីទាំងប្រុសមានអ្នកផឹកស្រាមានគ្រឿងញៀនមានល្បែងមានបែងអសន្តិសុខមែនទេហើយនោះជាអង្គការគ្រីស្ទានមួយតូចមួយអង្គការហើយខ្ញុំទៅបរិញ្ញាទីនោះគឺគេឲ្យតែថ្លៃសាំងខ្ញុំតែប៉ុណ្ណោះខ្ញុំបរិញ្ញា2ម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង7កន្លះរាល់ថ្ងៃហើយសោះអញញ៉ៃមិនស្ងាត់ដូចយើងទេខ្ញុំបរិញ្ញា1ម៉ោងស្មើខ្ញុំបរិញ្ញាគេ3ម៉ោងដែលយើងប្រើធម្មពលដោយសារអីគាត់ញ៉ៃពេកប៉ុន្តែសួរថាបើខ្ញុំគ្មានស្អីស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅអត់ខ្ញុំប្រាប់អូនខ្ញុំអត់ធ្វើអីក៏ខ្ញុំរស់បានដែរព្រះអង្គអញ្ចឹងខ្ញុំហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប៉ុន្តែហេតុអីខ្ញុំបន្ទាបខ្លួនខ្ញុំខ្លាំងមែនតើរហូតដល់ទៅបង្រៀនកន្លែងនោះហើយខ្ញុំទៅបោះសម្អាតពីអ្នកប្រពន្ធខ្ញុំជូតបោះសរុបពេញពីងបោះច្រះជូតថ្នាក់ជូតអីទាំងអស់គឺយើងរៀបឡើងវិញទាំងអស់ប៉ុន្តែបងអូនគិតមើលបើខ្ញុំទុក2ម៉ោងកន្លះខ្ញុំអង្គុយលេងអាំងហើយកងតាក់ក្លាស្ដាប់បទចម្រៀងមិនស្រួលទេណាប៉ុន្តែដោយសេចក្តីស្រឡាញ់ខ្ញុំទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់អញ្ចឹងហើយបានយើងថាប្រើអំណោយទានដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បាទក្នុងកាពី1កូរិនថូសចំពុក13ខ1ខ3ទោះបើខ្ញុំចេះនិយាយជាភាសារបស់មនុស្សជាតិទាំងប៉ុន្មាននិងភាសារបស់ពួកទេវតាផងតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំបានត្រឡប់ដូចជាលង្ហិនដែលលឺខ្ទោឬដូចជាឈើដែលលឺត្រហឹងប៉ុណ្ណោះឃើញទេគ្រាន់តែលឺអត់ប្រយោជន៍ទេបើខ្ញុំចេះអធិប្បាយហើយស្គាល់អស់ទាំងសេចក្តីអាកំបាំងនិងគ្រប់ទាំងចំណេះវិជ្ជាហើយបើខ្ញុំមានគ្រប់ទាំងសេចក្តីជំនឿល្មមនឹងឲ្យភ្នំរើចេញបានតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះខ្ញុំមិនបានជាអ្វីទេតែបើខ្ញុំចែកអស់ទាំងទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំជាអាហារដល់គេហើយបើខ្ញុំប្រគល់រូបកាយខ្ញុំឲ្យគេដុតទៀតតែគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់នោះគ្មានប្រយោជន៍ដល់ខ្ញុំសោះខ្ញុំជឿថាគ្រប់គ្នាធ្វើដោយសេចក្តីស្រឡាញ់បើគ្មានសេចក្តីស្រឡាញ់មិនអាចបម្រើព្រះបានទេពីព្រោះបម្រើព្រះគ្មានប្រាក់ខែទេមែនទេអត់មានប្រាក់ខែទេប៉ុន្តែដោយសារតែយើងមានសេចក្តីស្រឡាញ់ដូច្នេះសូមលើកទឹកចិត្តបងប្អូនបន្តបម្រើព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តទៅទៀតបាទបន្តបម្រើព្រះអង្គដោយសេចក្តីស្រឡាញ់តទៅទៀតកុំឲ្យគិតពីផលប្រយោជន៍ចំណុចទី6ចុងក្រោយកុំយកអំណោយទានទៅកប់ចោលខ្ញុំមិនដឹងថាបងអូនចាំឬអត់តែខ្ញុំនៅតែចាំសេចក្តីអធិប្បាយរបស់គ្រូចំណុចសំខាន់ខ្ញុំចាំរហូតដឹងតែណាអធិប្បាយអំពីការយកអំណោយទានទៅកប់ចោលនេះប្រហែលជាមួយឆ្នាំកន្លងទៅហើយលោកគ្រូកងវិលវ៉ាន់ម៉ាលីវ៉ាន់ក៏អធិប្បាយអំពីអំណោយទានគាត់ថាប្រសិនបើព្រះអង្គឲ្យអំណោយទានហើយយើងមិនប្រើវាក៏មានទោសដែរខ្ញុំចាំរហូតនៅពេលនោះគាត់កំពុងតែចរចាខ្ញុំឲ្យខ្ញុំជួយក្រុមអប់រំគាត់កំពុងតែមកនិយាយជាមួយខ្ញុំម្ដងហើយម្ដងទៀតគាត់ថាប្រុសមានជំនាញខាងអប់រំសូមទៅជួយក្រុមអប់រំពីព្រោះក្រុមអប់រំគាត់ចាស់ហើយគាត់និយាយលើកទី1ខ្ញុំថាលោកគ្រូអធិដ្ឋានសិនទៅសប្តាហ៍ក្រោយក៏ប្រជុំទៀតគាត់និយាយទៀតខ្ញុំថាខ្ញុំកំពុងតែអធិដ្ឋានលោកគ្រូលើកទី3ក៏អធិប្បាយតែម្ដងតាក់ទងពីអំណោយទានគាត់ថាប្រសិនបើមានអំណោយទានយកទៅកប់ចោលក៏មានទោសដែរខ្ញុំចាំរហូតដល់ហើយខ្ញុំគួរសម្រេចចិត្តចូលបម្រើព្រះអង្គនៅក្នុងក្រុមអប់រំវិញបាទគម្ពីរ1ទីម៉ូថេចំពុក4ខ14កុំឲ្យធ្វេសនឹងអំណោយទានដែលសន្ធិដ្ឋលើអ្នកដែលបានប្រទានមកដោយអ្នកដោយសេចក្តីទំនាយក្នុងការដែលពួកចាស់ទុំបានដាក់ដៃលើអ្នកឡើយឃើញទេបាទពីព្រោះអំណោយទានគឺព្រះអង្គឲ្យយ៉ាងច្បាស់ហើយបើសិនជាចាស់ទុំណាប្រើយើងបបួលយើងនោះគឺជាសម្លេងហៅពីព្រះតាមរយៈគាត់ប្រសិនបើយើងធ្វើប្រហែសនោះធ្វើឲ្យយើងមានទុក្ខទៅវិញបាទ
Pi thì mà thấy chụp bụng môi khó là môi đòi hai nô ban chỉ khi nhôm rụm lức đó nè ỏi đặt tương nói tiên rồi bỏ pre đại nơi không nè đòi khi nhôm ban đặt đầy lừa và đại khi nhôm ban đặt đầy lừa rồi chứ nè ôn từ long bình trang luôn ai chập thì ngày đi tới tao khi nhôm miên nói tiên ấy là không luôn khi nhôm làm bây giờ miên chừng này bầm rào bẹt ngọc miên nói tiên tại ót bầm rào của miên tố đại đại khi nhôm mình chĩa nè ní cứ chia về bản tu về hơi để khi nhóm bạn trong trăm cà phê lục lu mà lý văn có ati bài khi nhóm trăm mà rò hô hai chi mùi chân nam ấy vì cô chưa chấm nói sòng khăn chưa chấm nói snow và để khi nhóm tơ để trăm rò hô và đôi chân này tao cua ra nói tiên là bao nhiêu là biết na đầm bay qua hà tây và ong đi mui dương trời đang tha tao và ong oi ông nói tiên ở vây khác đó dương dương trời đang luôn ai sân thật tao dương miền nói tiếng ấy khác bởi dương ở đang thầy dương miền nói tiếng ấy tê dương men chết tao bỏng rào bỏng bán thì mũi xua luôn anh thà ta anh miền nói tiếng ấy ta có ông nói tiếng ấy khác đó anh thì pi dương trời vô ông nói tiếng nó mà bị vót tam ca dạ ca điên sốt nên anh là vót ở chụp sổ tôi nhầm rap ôn ông nói tiếng này bỏng ở dương là bốn cái đoán tay chi và thuốc thiết ta âm thì đôi chỉ bích để ở toàn này để tại ôn tôi vô việc mà đọc khát ta là vậy ca riêng sâu ca nó vót ruột ngay đầm bay ai nói tiền dương can tại pro xa lại mà khi nhóm show mà người điên ban mà đọc ngày đi khi nhóm tàu bồ lại show nhỏ chương khác được thế mà còn tay bọt vì sao du tới dương đọc khát nói tiền dương du tới tụi bay mà nương mà pon nhé cô khuyên bánh hà dùng làm khi nhóm đại thế nhé ní cứ chỉ cả đọc khát ruột ngày mà đi bay dương tới tại hiền lẹ bong nâng pra nói tiên làm bây giờ luôn đương bọc bẻ tí buồn bầm ra nè đòi tây đòi xịt đấy sờ lạnh đôi khi bùi hò vì khi nhom bánh nâng tí pram bầm ra đòi smart trong nâng bẩn tiệp luôn pho nơi pe đại dương bầm ra còn uất hà khi nhom che khi nhom bạc cái nhom khang khi nhom lơ kê khi nhom bạc cái chiên kê xong bầm ra đòi bẩn tiệp luôn xong khai màu bình tao cô pram nói tiên ở Việt Nam đại trầm rồi tí môi pram nói tiên làm bây lưng làm cam bẻ tí pi pram nói tiên là mấy bầm ra nè đòi tây tí bay pram nói tiên đòi smart trong nâng tầm nuôi khó trứ tí bốn không pram nói tiên làm bay phải giỏi toàn luôn tí pram nói tiên đôi xịt đây sờ lạnh nâng tí và môi trong cõi cùng dốc nói tiên từ cọp cháu ba nơi phần nâng xôn từ vinh ôn lương sĩ nhà xuông luôn ai để dấu đại công khác kết tha ta nhom miên nói tiên ấy là để ai bầm ra việc bạn số mỏ quân rong nhưng xuống phải chọc tập này số mỏ quân